ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तेया मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोद्विष्टकामदो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं। शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भः ततस्तेन तमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂಥವನು ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವನು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅವರ ನಿಕೃಷ್ಟ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಕಾರ ಮತವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ 2 ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಚ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಏವ ಜಾಯಸಿ ಬುದ್ಧಿ ನ ಅನುಷ್ಠೇಯ ಇತಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಂ ಇತಿ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ಯೇನ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್. ಯದಿ ಪುನಃ ಏಕಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ವಿರೋಧಾತ್ ಯುಗಪದನುಷ್ಠಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಭಿನ್ನಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ತತಃ ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪಪನ್ನಃ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದನ್ನು ಓದಪ್ಪ. ನಚ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಏವ ಜಾಯಸಿ ಬುದ್ಧಿಃ ನ ಅನುಷ್ಠೇಯ ಇತಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಂ ಇತಿ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ಯೇನ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್. ಯದಿ ಪುನಃ ಏಕಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ವಿರೋಧಾತ್ ಯುಗಪದ್ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಭಿನ್ನಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ತತಃ ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನಃ ಉಪಪನ್ನಃ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಚ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಏವಂ ಜಾಯಸಿ ಬುದ್ಧಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡನ್ನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜಾಯಸಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಳಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ಇದು ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಪಯಿತು ಯುಕ್ತಂ ಏನ ಜಾಯಸಿ ಚೇದಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ. ಯದಿ ಪುನಃ ಏಕಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋ ವಿರೋಧ ದಿಗುಪದ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಸರಿ, ಮಾರ್ಗಗಳು 2 ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಈಗ ಮಾರ್ಗಗಳು 2 ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯುಗಪದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನ ಸಂಭವತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವ ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವ ಮುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ತತಃ ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪಪನ್ನ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾರ್ಗಗಳು 2 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಸಾಧಕನು, ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧಕನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ತಾನೂ ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅವಿವೇಕತಃ ಪ್ರಶ್ನಕಲ್ಪನಾಯಾಮಪಿ ಅಪಿ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನಂ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಪ್ಪ. ಅವಿವೇಕತಃ ಪ್ರಶ್ನಕಲ್ಪನಾಯಾಮ್ ಅಪಿ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನಂ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋಬೇಕು? ಈಸ್ ಎ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಅರ್ಜುನ ಏನೋ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾನಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ಕೋ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋಬೇಡ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಚ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಂ ಭಗವತ್ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ. ಭಗವಂತನ ವಚನನ ನೀನು ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಡೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಡೌಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಭಗವಂತನೂ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟು, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸ್ತಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ದುಡ್ಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದರೆಗನ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗೃಹಸ್ಥ ಭಕ್ತರು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಜನಗಾದಿಗಳು 95% ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಈಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತವರೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಮನ್ನ ಯೋಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ವೇಮನ್ನ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಒನಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ರಾಕಿಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಬಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒನಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಥ ಪತಿವ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಮಮಭಾವ ಅಹಂಭಾವ ದೂರದ ಮಾತು. ಇನ್ನೂ ಮಮಭಾವನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿತ್ತು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಮಭಾವ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮಮಭಾವನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಹಂಭಾವ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ದೂರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಎಮೋಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಕರ್ತವ್ಯ, ಡ್ಯೂಟಿ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೂರ ಬರಬೇಕು. ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ ಅಂತ, ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಮಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಫೋನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಮಭಾವ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್, ಪ್ರಾಣ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ ಅಂತ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯನ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ದುರಾಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಭಿಷ್ವಂಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಅನಭಿಷ್ವಂಗ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು, ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ, ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕು ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ 2-3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಇದ್ರೆ 11-12 ವರ್ಷ ನಿರಾಹಾರದಿಂದ ತಪಸ್ಸು, ಆಹಾರ ಏನು ತಗೊಳ್ದಿರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಪ ನೀನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಓ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಸರಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ರಜೋ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಊಟ ಪ್ಲಸ್ ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಶತ್ರು. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ 6 ಗಂಟೆನೇ ನಿದ್ದೆ. ಅದು ನೀನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತೇ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಲನಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಲನಾತ್ಮಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ದೇವರೇ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರ್ಗ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಕೀಚಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಬುರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಅದೇ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಏಕಾಂತವಾಗಿರೋ ತತ್ವವನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಂತ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್. ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗೋದಾಗ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಈ ಥರ ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿವ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಅದ್ರ ಮಾತು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿದೆಲ್ಲ, ಈಗಲಾದರೂ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, ಏನು ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು ದಯಾಹೀನರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕೆ ಯಾರು ಸಾಕಬೇಕು, ಆಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಮಗುವನ್ನು ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಅವನೇನೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸರಿ ಕಣೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನೀನು ಬಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ದೇವರೇ, ಅವ್ರಿನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಗಲಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅದೇನೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದು ಪ್ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಪಾಪ ದೇವರು, ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಸ್ತವ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪನೇ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸಣ್ಣವರೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾಳಾಗದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಮೋಹ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಡಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು, ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯಿತು ದೇವರು, ನೀವು ನಾಯಿ ಜನ್ಮನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳರು ಅವರು ಬಂದರೆ ಬಹು ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾಯಿನಾದರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತು ನಾಯಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಆನಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಕಣೋ, ಪಶು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಯೋನಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಯೋನಿ, ಒಂದು ಹಾವು ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡು ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಹಾವು ಜನ್ಮ ಆದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳರು ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬುಸ್ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಹಾವು ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾಯಿನಾದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊತಾರೆ, ಹಾವನ್ನು ಕರ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕೋಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದು ಠಪ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಯೋನಿಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೋಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರ, ಅದಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೀನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಲಂ ಪವಿತ್ರಂ ಜನನೀಕೃತಾರ್ಥ, 21 ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನರಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ ಸೇವೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀನು ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷನೇ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಗ್ರಹ, ದ್ವೈತದ ದುರಾಗ್ರಹ, ಕರ್ಮದ ದುರಾಗ್ರಹ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಕರ್ಮದ ಖಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದನೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೈನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತೂ ಅಂತ ಉಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನರು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿವರೆಗೂ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದುರಾಗ್ರಹ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಆಗ್ರಹ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಮಾಚ್ಚ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠಯೋ
ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನ ದರ್ಶನಾತ್ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಪಪತ್ತಿಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲಾದೇವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಏಷಃ ಅರ್ಥೋ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಗೀತಾಸು ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸು ಚ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಇತಿ ಚ ಏಕವಿಷಯ ಏವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅನುಪಪನ್ನ ಉಭಯೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಂಭವೆ ಕುರು ಕರ್ಮೇವ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇತಿ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಸಂಭವಂ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅವಧಾರಣೇನ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಇತಿ. ಓದಪ್ಪ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಚ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮನಿಷ್ಠಯೋಃ ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನದರ್ಶನಾತ್ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯಾನು ಉಪಪತ್ತತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಏಷ ಅರ್ಥೋ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಗೀತಾಸು ಸರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಚ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಇತಿ ಚ ಏಕವಿಷಯ ಏವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅನುಪಪನ್ನ ಉಭಯೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಂಭವೆ ಕುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇತಿ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಸಂಭವಂ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅವಧಾರಣೇನ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಚ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮನಿಷ್ಠಯೋಃ ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನ ದರ್ಶನಾತ್ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಪಪತ್ತಿಃ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವೇನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಭಗವತಃ ಪ್ರತಿವಚನ ದರ್ಶನಾತ್ ಭಗವತನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾನಗ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಟೆನಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅಸಂಭವ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲ ದೇವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಋತೆ ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದನೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದನೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಿದ್ದಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ರೇಟು, ಅದೇ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೇವಜ್ಞಾನದ ಮೋಕ್ಷ ಐತಿ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತ. ಗೀತಾಸು ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸು ಚ ಗೀತಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರು, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಇತಿ ಚ ಏಕವಿಷಯ ಏವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅನುಪಪನ್ನ ಉಭಯೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಂಭವೇ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನೇ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನನಗೆ ಏನು ಶ್ರೇಯವು ಮಾಪ್ನುಯಾಮ್, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅವನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡೂ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸರಿ ಬಿಡು ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎರಡು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರು ಕರ್ಮೈವ ತ್ವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಜುನ ಎಂಥ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದವನು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನೇ
ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಜುನನ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ. ತುಂಬ ವಿಪರೀತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಗಮಚ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ₹1 ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಿಕ್ಷೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಭಾಷ್ಯ ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಇದೆ. ಏನು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿರೋ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿರೋ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯೋಹಂ ವೃತ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಹಂಕಾರ ಸಾಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಮೂಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಧೆ ರಾಧೆ, ರಾಮ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಲೂ ಹೋಗಿ ಆತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ ಅಂತನಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿರಕ್ತ ಪುರುಷರು ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಂದರೆ, ಮೂರ್ಖರೇ, ನಾನಿನ್ನೂ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತನಂತೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡ. ಅಂಥ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಅವನೇ. ನಾನು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಕುಡಂಗಿಗಳು ಏದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಿಡೋವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಶ್ರಮದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ತಂತ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ನಿಂತರೆ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಕಳಿಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಿದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಸಿಂಬಲ್, ಸಮಿದಗಳು. ಮತ್ತು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುರುಗಳು, ಓಹೋ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾನೇ, ಆ ಸಮಿದಗಳು ತೋರಿಸಿ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಓಪಿಕೆ. ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸ್ರಾತ್ ತಿತಿಕ್ಷ ನಿಗತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಓಪಿಕೆ ಇದೆಯೋ. ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಗುರುವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿತಿ ಅವಧಾರಣ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಡೋರನ್ನು ಟಕ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಡೋರ್ ಗೀರು ಹೊಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಆ ಸಮಿದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಫೋನುಗಳೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಚಾವ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪದೇಶ.
ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 400 ಹಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವು 1000 ಹಸುಗಳಾಗೋ ತನಕ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮ, ದಮ, ಶಮಾಧಿ, ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕುರು ಕರ್ಮ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್, ನೀನು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ಣ, ಭೀಮ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ್ 4 ಜನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಪ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ? ನೀನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾವಿಗಿಂತನೂ ತುಂಬ ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಡೀವ ಅರ್ಜುನನ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಮಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋದು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗೇನೋ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನಚರಾಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಅನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾನಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಅಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತ. ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹ, ಎಲ್ಲ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡು ಅಂತ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು 7-8 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆನೇ. 6 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿರೋಂಥ ಸೇವೆಗಳು. ಇಲ್ಲೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದೊಂದು ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು, ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆ 1 ತಾಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ತಾಸು ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಕೊಡೋದು, ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 95% ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಉಪದೇಶಗಳೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರನ ನಿಸ್ಸಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು ಬಂದು, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು. ಆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಪಾರ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಅದರ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡು, ಅದರ ಬದುಕೇನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಸಂಭವಂ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅವಧಾರಣೇನ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕು, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎರಡಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ.
ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕಲಿತು ಮಾಡಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಧ್ಯಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. కంఠస్థ ఈ హిందీ లిపి రాదా చూడము, స్పెక్స్ మర్చిపోయావా? అతను నిన్ను కాదు, శివరామ్ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్నా. ఎక్కడ పడిపోయినాయి? సరే సరే సరే. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಚೇತ್ ತೇ ಕರ್ಮಣಃ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಯಸಿ ಮತ ತತ್ ಹೇ ಕೇಶವ ಮಾಂ ಘೋರೆ ಕರ್ಮಣಿ ಕಿಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಅಂತ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಮಾನ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತೇಕೆ ಕೇಶವ ನನ್ನನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಘೋರ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜಾಯಸಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆದರೆ ಘೋರವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯಸಿ ಶ್ರೇಯಸಿ ಚೇತ್ ಯದಿ ಕರ್ಮಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ ತೇ ತವ ಮತ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಂ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಯದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಣಿ ಸಮುಚ್ಚಿತೆ ಇಷ್ಟೇ ತದಾ ಏಕಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನಂ ಇತಿ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತಿ ಕರ್ಮಣಃ ಅತಿರಿಕ್ತಕರಣಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅರ್ಜುನೇನ ಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ನಹಿ ತದೇವ ತಸ್ಮಾತ್ ಫಲತಃ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾ ಕರ್ಮಣಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂಚ ಕರ್ಮ ಕುರು ಇತಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ತತ್ಕಿಂ ನು ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಭಗವತಾ ಉಪಾಲಂಭಂ ಇವ ಕುರ್ವನ್ ತತ್ಕಿಂ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಕ್ರೂರೆ ಹಿಂಸಾಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಇತಿ ಚ ಯತ್ ಆಹ ತಚ್ಚ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅಥ ಸ್ಮಾರ್ತೇನ ಏವ ಕರ್ಮಣ ಸಮುಚ್ಚಯಃ
ಸರ್ವೇಷಾಂ सर्वेषां ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಃ भगवता उक्तः ಅರ್ಜುನೇನ ಚ अर्जुनेन च ಅವಧಾರಿತಃ ಚೇತ್ अवधारितः चेत् ತತ್ ಕಿಂ तत्किं ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ कर्मणि घोरे मां ನಿಯೋಜಯಸಿ नियोजयसि ಇತ್ಯಾದಿ इत्यादि ಕಥಂ ಯುಕ್ತಂ ವಚನಂ. कथं युक्तं वचनम् ಓದಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. जायसि श्रेयसि चेत् यदि कर्मणः सकाशात् ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन। यदि बुद्धिकर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकं श्रेयसाधनम् इति कर्मणो जायसि बुद्धिः इति कर्मण अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम् अर्जुनेन कृतं स्यात् न हि तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तं स्यात् तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता युक्ता बुद्धिः अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मा प्रतिपादयति तत् किं नु कारणम् इति भगवता उपलब्धम् एव कुर्वन् तत् किं कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियोजयसि केशव इति च यद् आह तत् च न उपपद्यते। अतः स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता युक्तः अर्जुनेन च ಅವಧಾರಿತಃ ಚೇತ್ अवधारितः चेत् तत् किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम्. ಜಾಯಸಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಯಸಿ ಅಂತ, ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯದಿ ಕರ್ಮಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಕರ್ಮಣಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್, ತೇ ಅಂದ್ರೆಗನ ತವ ಅಂತ, ನಿನ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ತೇ ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇ ಇದೆ, ತೇಗೆ ಅರ್ಥ ತವ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಮತ, ತವ ಮತ. ಅಭಿಪ್ರೇತ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನಂ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ಜನಾರ್ದನ. ಯದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಣಿ ಸಮುಚ್ಚೀಯತೆ ಇಷ್ಟೇ ತದಾ ಏಕಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನಮಿತಿ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತಿ ಕರ್ಮಣಃ ಅತಿರಿಕ್ತಕರಣಂ ಬುದ್ಧೇ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅರ್ಜುನೇನ ಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಹಿ ತದೇವ ತಸ್ಮಾತ್ ಫಲತಃ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತಥಾ ಕರ್ಮಣಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂಚ ಕರ್ಮ ಕುರು ಇತಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ತತ್ ಕಿಂ ನು ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಭಗವತಾ ಉಪಾಲಂಬಂ ಇವ ಕುರ್ವನ್ ತತ್ ಕಿಂ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಕ್ರೂರೆ ಹಿಂಸಾ ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಇತಿ ಚ ಯದಾಹ ತಚ್ಚ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೂ ಕರ್ಮ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಬರುವಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ಘೋರವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಲಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೇನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಕೇಳಿರೋ ಹಿಂಸಾ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಈ ಘೋರವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಂತ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ನೀನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರೋಪಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಕೋ ಅಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ, ಅಯಂ ಕರ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎರಡಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅತ ಸ್ಮಾರ್ತೇನ ಏವ ಕರ್ಮಣ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಃ ಅರ್ಜುನೇನ ಚ ಅವಧಾರಿತಃ ಚೇತ ತತ ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥಂ ಯುಕ್ತಂ. ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ವೃತ್ತಿಕಾರ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಾನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದನೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟು ಮೋಕ್ಷ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ, ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿರೋ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ, ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಯೇನ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಃ ಆಪ್ನುಯಾಂ ತದ್ ಏಕಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣವ ವಾಕ್ಯೇನ, ವ್ಯಾಮಿಶ್ರ ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲವಾದಂತಿರುವ ವಚನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಮೋಹಯಸೀವ ಇವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾನು ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವೆನೋ ಆಪ್ನುಯಾಂ ತದ್ ಅದು ಏಕಂ ಅದು ಒಂದೇ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯವದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳು. ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ವಾಕ್ಯೇನ
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರೋಂಥ ನನಗೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಘೋರವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ಯದ್ಯಪಿ ವಿವಿಕ್ತ ಅಭಿಧಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ತಥಾಪಿ ಮಮ ಮಂದಬುದ್ಧೇಃ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಂ ಇವ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ತೇನ ಮಮ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮಮ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಪನಯಾಯ ಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತ್ವಂ ತು ಕಥಂ ಮೋಹಯಸಿ ಅತೋ ಬ್ರವೀಮಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮೇ ಮಮ ಇತಿ. ತ್ವಂ ತು ಭಿನ್ನಕರ್ತೃಕಯೋಃ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಏಕಪುರುಷಾನುಷ್ಠಾನಸಂಭವಂ ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ತತ್ತಯೋಃ ಏಕಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಕರ್ಮ ವಾ ಇದಂ ಏವ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತ್ಯವಸ್ಥಾನುರೂಪಂ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದ ಬ್ರೂಹಿ. ಯೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ ಅನ್ಯತರೇಣ ಶ್ರೇಯಃ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಂ. ಯದಿ ಹಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಗುಣಭೂತಂ ಅಪಿ ಜ್ಞಾನಂ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ಕಥಂ ತಯೋಃ ಏಕಂ ವದ ಇತಿ ಏಕವಿಷಯ ಏವ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸ್ಯಾತ್. ನಹಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಅನ್ಯತರದ್ಯೇವ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ಏವ ದ್ವಯಂ ಇತಿ. ಯೇನ ಉಭಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಂ ಆತ್ಮನೋ ಮನ್ಯಮಾನ ಏಕಂ ಏವ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ಯದ್ಯಪಿ ವಿವಿಕ್ತ ವಿಧಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ತಥಾಪಿ ಮಮ ಮಂದಬುದ್ಧೇಃ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮ ಇವ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ತೇನ ಮಮ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮಮ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಮೋಹಪಣಯಾಯ ಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತ್ವಂ ತು ಕಥಂ ಮೋಹಯಸಿ ಅತೋ ಬ್ರವೀಮಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮೇ ಮಮ ಇತಿ. ತ್ವಂ ತು ಭಿನ್ನಕರ್ತೃಕಯೋಃ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಏಕ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠಾನಸಂಭವ ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ತತ್ ತಯೋಃ ಏಕಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಕರ್ಮ ವಾ ಇದಂ ಏವ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತ್ಯವಸ್ಥಾನುರೂಪಂ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದ ಬ್ರೂಹಿ. ಯೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ
अन्यतरेण श्रेय अहम् आप्नुयां प्राप्नुयां। यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं भगवता युक्तं स्यात् तत्कथं तयोः एकं वद इति एकविषय एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। न हि भगवता युक्तम् अन्यतर एव ज्ञानकर्मणोः वक्ष्यामि न एव द्वयम् इति येन उभयप्राप्यसम्भवम् आत्मनोः मन्यमान एकम् एव प्रार्थयेत्। व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्त अभिधायी भगवान् तथापि मम मंदबुद्धेः व्यामिश्रम् इव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति तेन मम बुद्धिं ಮೋಹಯಸಿ ಇವ. ಭಗವಂತನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಮೋಹ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಜ್ಞಾನನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರದಿಂದ ನನಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಂದಬುದ್ಧೇಹ ನೋಡು, ಶಿಷ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನನ್ನು ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಮಮ ಮಂದಬುದ್ಧೇಹೇ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮಿವ, ನನ್ನ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಥರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಪನಯಾಯ ಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತ ತ್ವಂ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಮೋಹನ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಕಥಂ ಮೋಹಯಸಿ ಅಥೋ, ಹೆಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೋಹನನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ನನಗೆ ಮೋಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ತೆಗಿತಾನೆ. ಅಥೋ ಬ್ರವೀಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಯಸಿ ಇವತ್ತು ಮೇಮಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ತ್ವಂತು ಭಿನ್ನ ಕರ್ತೃಕಯೋ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋ ಏಕಪುರುಷಾನುಷ್ಠಾನ ಅಸಂಭವಂ ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ತತ್ತಯೋ ಏಕಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಕರ್ಮವಾ ಇದಂ ಏವಂ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥಾನುರೂಪಂ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದಬ್ರೂಹಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿರೋದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಇವೆರಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಪುರುಷನ ದ್ವಾರನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಎರಡೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ, ಅರ್ಜುನನ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅರ್ಜುನ ಏನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥಾ ಅನುರೂಪಂ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು, ನನ್ನ ಅವಸ್ಥಾನ ನೋಡು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯವಾದ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮನವ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ. ಅನ್ಯತರೇನ ಶ್ರೇಯ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಂ. ಗುರುಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಫಿಟ್ ಹೇಳು, ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರದೆಯನ್ನು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿನೇ, ನಾನು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು, ನೀನಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದುಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯದಿ ಹಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಗುಣಭೂತಂ ಅಪಿ ಜ್ಞಾನಂ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ಕಥಂ ತಯೋಃ ಏಕಂ ವದ ಇತಿ ಏಕವಿಷಯ ಏವ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆನೂ ಕೂಡ ಗೌಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗನ ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಾಗಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆಗನ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಿಲ್ ಬೆಟರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ವರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ವರಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಹಿ ಭಗವತಾ ಉಕ್ತಂ ಅನ್ಯತರದ್ಯೇವ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ಏವ ದ್ವಯಮಿತಿ ಏನ ಉಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಂ ಆತ್ಮನೋ ಮನ್ಯಮಾನ ಏಕಂ ಏವ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತು. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಡಿಫರೆಂಟು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಫರೆಂಟು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟು. ಈ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಮುಂಚೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನೋ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಲ್ಲಿರೋ ಸೋಂಬೇರಿತನ, ತಮೋಗುಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರ ನೀನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು. ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರಿವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸೇವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವುದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ. ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪರೋಪಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು ಕೂಡ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ 2-3 ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪರೋಪಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರೋಪಕಾರಿ ಇನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ವಯಸ್ಸು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನ ತೂಚಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಜ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜನಿತವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಯಿರು, ಈ ಕಿವಿಲಿಂದ ಆ ಕಿವಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.